وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى والتقى والعفاف والغنى، اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا، صدق الله مولانا العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ محترم مکرم ناظرین، حاضرین، سامعین، عزیزوں، بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، معزز خواتین، ہماری ماں بہنوں، تصوف کے عنوان سے جو بیانات کا سلسلہ چل رہا ہے اس میں موضوع چل رہا ہے یقین کامل کی اہمیت۔ یقین کامل کی اہمیت اتنی زیادہ ضروری ہے، بس وہی ایک طریقہ ہے جس سے ہمارے اعمال کی قبولیت جو ہے وہ طے شدہ ہوتی ہے۔ اگر یقین کامل نہیں ہوگا تو ہماری ساری کی ساری عبادتیں بیکار اور ضائع ہو جاتی ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں ہرگز قبول نہیں ہوں گی۔ تو فرمایا گیا کہ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ایمان والوں کا رعب پیدا کر دیا، لہذا وہ آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ یہ مسلمان جہاں جاتے ہیں ان کو کامیابی نصیب ہوتی ہے، ہماری طرف رخ کر لیا تو ہماری عورتوں کا کیا بنے گا، مال کا کیا بنے گا، تو بھائی ان کے آنے سے پہلے ہی محفوظ مقام پر منتقل ہو جاؤ۔ چنانچہ انہوں نے اپنا سامان نکال کر گھروں کو خالی کرنا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یخربون بیوتہم بأیدیہم، اپنے ہاتھوں سے اپنے گھروں کو خراب کرنے لگے۔ وأیدی المؤمنین، مومنین کو پتہ چلا تو انہوں نے بھاگنے میں مدد دی۔ میرے مالک فرماتے ہیں فاعتبروا یا اولی الابصار، او آنکھوں والو عبرت حاصل کرو۔ جب میں چاہتا ہوں تو ایسے نہتے لوگوں سے، ایسے قلعے والوں کو بھی شکست دلوا کر رکھ دیتا ہوں۔ اس یقین کو ہمیں اپنی زندگی کے اندر پیدا کرنا ہے، اس پر محنت کرنی پڑے گی۔ یہ دو چار باتیں کرنے سے حاصل نہیں ہوتا، یہ زندگی کی قربانیوں سے حاصل ہوتا ہے۔ میں اور آپ 2 منٹ بیٹھ کر بات کر لیں، کوئی وعظ سن لیں، خطبہ دے لیں، 2-4 دن سوچتے رہیں تو اس سے یہ چیز حاصل نہیں ہو سکتی۔ یہ مشقتوں سے کمانا پڑتا ہے، اور پھر جس دل میں یہ یقین آ جاتا ہے اللہ رب العزت کی مدد اس کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ تو ایک ہوا نظر کا راستہ اور ایک ہوا خبر کا راستہ۔ خبر کے راستے میں یقینی کامیابی ہوتی ہے، نظر کے راستے میں کامیابی ہو بھی سکتی ہے اور نہیں بھی ہو سکتی۔ آپ غور فرمائیں، قرآن مجید کی چند مثالیں سن لیجئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جادوگروں کے درمیان گھرے کھڑے ہیں، انہوں نے اپنی رسیاں پھینکی، یخیل الیہ من سحرہم
अन्नहा तसआ, उनके जादू की वजह से ऐसे महसूस हुआ जैसे ये रस्सियां सांप बनकर चल रही हैं। अब ऐसे वक्त में इंसान अपनी अकल से पूछे कि क्या करना चाहिए, तो अकल कहती है कि उन सांपों के वास्ते तुम्हारे पास फकत लाठी है, लिहाजा लाठी मजबूती से हाथ में पकड़ना, जो सांप करीब आए लाठी से उसको कुचल देना, ख्याल रहे लाठी छूटने न पाए, कहीं टूटने न पाए, इसलिए कि यह उम्मीद का आखिरी सहारा और आखिरी किरण है। यह है नजर का रास्ता। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पैगंबर हैं, मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर हैं। उन्होंने अल्लाह की तरफ रुजू किया कि मेरे मौला आपका क्या हुक्म है। ऊपर से इत्तला आ रही है, खबर आ रही है, अलक़िहा या मूसा, ऐ मूसा उस लाठी को जमीन पर डाल दो। यहाँ अकल कहती थी कि लाठी को मजबूती से पकड़े रहो, सांप एक एक नजदीक आए तो उसको कुचलते रहो, कहीं लाठी टूटने ना पाए। ये अकल बोल रही थी। अब अल्लाह की तरफ से हुक्म क्या आया, ऐ मूसा उस लाठी को जमीन पर डाल दो। अकल चीखती है, चिल्लाती है, शोर मचाती है, ये क्या कर रहे हो, ये जिंदगी का आखिरी सहारा है, उसको हाथ से छोड़ रहे हो। मगर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर थे, उन्होंने हुक्म खुदा पर अमल किया, जाहिरी नजर को नहीं देखा। जैसे ही उसको फेंका वो अजदहा बन गया, वो लाठी जो है अजदहा बन गया और उसने तमाम सांपों को खा लिया। और अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कामयाबी अता फरमा दी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को लेकर दरिया के किनारे खड़े हैं। पीछे फिरौन भी अपने लाओ लश्कर को लेकर पहुंच रहा है, करीब आ रहा है। अब अजीब सी सूरत हाल है, आगे पानी का दरिया है और पीछे इंसानों का दरिया है। न जाए दिन न पाए रुस्तम। क़ाला अस्हाबु मूसा इन्ना लमुद्रकून, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के सहाबा ने कहा अब हम एकदम ट्रैप हो चुके हैं, अब क्या हो सकता था। इस वक्त यकीन भरी आवाज उठी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कल्ला, हरगिज नहीं, इन्न मइया रब्बी सयहदीन, मेरा रब मेरे साथ है और जरूर हमारी रहनुमाई फरमाएगा। अच्छा, ऐसे वक्त में अकल से पूछें कि क्या करना चाहिए कि आगे पानी का दरिया और पीछे इंसानों का दरिया, अब मैं क्या करूं। अकल कहेगी तुम्हारे हाथ में सिवाय लाठी के कुछ नहीं, भाई लाठी को मजबूती से पकड़ लो और जब दुश्मन सामने आए तो उनका मुकाबला कर लेना, मुमकिन है कि तुम बच जाओ, यही सूरत बनती है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की तरफ रुजू करते हैं। ऊपर से इत्तला आती है अनिज़रिब बिअसाकल बहर, मेरे प्यारे मूसा उस असा को पानी पर मारो। ये बात सुनकर अकल चीखती है, चिल्लाती है, शोर मचाती है, कहती है ये कोई बात है, भला पानी पर लाठी मारो तो क्या उसका क्या बनेगा। लाठी को पानी पर मारने से, अरे भाई मारनी है तो उस लाठी को फिरौन के सर पर मारो, फिर तो शायद कुछ बात बने, पानी पर मारने से क्या बनेगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम चूंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत के पैगंबर थे, इसलिए उन्होंने पानी पर लाठी मारी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 12 रास्ते बनाकर 12 कबीलों को वहां से गुजार दिया। एक रास्ता नहीं बल्कि लाठी मारने से 12 रास्ते पानी में से निकल गए। और बेहतरीन रास्ते तो कामयाबी की खबर के रास्ते पर हुई नजर, के रास्ते पर ना हुई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को लेकर वादी तेह में
हैं, पानी नहीं है। नाज की पली कौम थी, शिकवे भी बड़े करती थी और बात बात का बोझ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर डाल देती थी। अजीब कौम थी, कहने लगी हजरत पानी नहीं है पीने को, पानी चाहिए, जीने को पानी चाहिए, क्या करें। अब ऐसे वक्त में अकल से पूछा जाए कि क्या करना चाहिए, तो अकल कहती है आपके पास कोई हथियार और औजार है नहीं, सिर्फ लाठी है, तो ऐसा करें कि लाठी से गड़ा खोदें। ध्यान रखना कि लाठी टूटने न पाए, लाठी टूट गई तो गढ़ा भी नहीं खुदेगा और नीचे से पानी भी नहीं निकलेगा। लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की तरफ मुतवज्जा हुए और अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से पैगाम मिला, फ़क़ुल्ना ज़रिब बिअसाकल हजर, मेरे प्यारे पैगंबर मूसा उस लाठी को पत्थर पर दे मारो, लाठी को पत्थर पर दे मारो। अकल चीखती है, चिल्लाती है, शोर मचाती है, कहती है ये क्या है, ये कोई करने की बात है। पत्थर पर लाठी मारोगे तो लाठी टूटेगी और तुम गड़ा भी नहीं खोद सकोगे और तुम्हारे बचने की कोई सूरत नहीं रहेगी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जाहिर को नहीं देखा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जो है ने जैसे ही पत्थर पर लाठी मारी, अल्लाह ताला ने पत्थर से पानी के चश्मे जारी फरमा दिए और कामयाबी के खिलाफ चलने वाला नाकामी की तरफ गया। ये होता है यकीन। अगर ये यकीन हो तो हम भी कोई अमल सुन्नत के खिलाफ ना करें, हम कभी गुनाहों का इर्तिकाब ना करें, हम क्यों अपने मालिक की नाफरमानी करेंगे। ये जो हमारी जिंदगी की ऊंच नीच है, ये हमारे यकीन की कमजोरी की वजह से है। जो इस आजिज ने अर्ज किया कि ये यकीन कोई आसान काम नहीं है, तो उसी लिए अगर यकीन होता तो हमारी आंख खता न करती। अब बताएं कि हम में से कितनों की आंख खता करती है। इधर अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, नमाज पढ़कर जाते हैं और वहां जाकर किसी और चीज पर नजर पड़ी तो वहां नफ्स का हुक्म माना या खुदा का हुक्म माना, आप खुद जान सकते हैं। ये एक ताबेई थे, वक्त के बादशाह ने बेटी को कहा कि हम उस खैदी को अपना बनाना चाहते हैं, उसको अपने दीन पर लाओ। वो 1 महीना या कमो बेश अपने आप को बना सवार कर उनके पास जाती और उनका दिल लुभाने की कोशिश करती, मगर उन्होंने आंख उठाकर भी नहीं देखा। 1 महीने बाद पूछने लगी, मुझ में क्या कमी है, मैं हुस्न जमाल की पैकर हूँ, तन्हाई है, मैं खुद तुम्हें गुनाह की तरफ बुलाती हूँ, तुम मेरी तरफ क्यों नहीं मुतवज्जा होते और देखते भी नहीं, तो क्या तुम मर्द हो। उन्होंने कहा, मैं इसलिए मुतवज्जा नहीं होता कि मेरे रब ने मुझे इस काम से मना कर रखा है। उसने कहा, अच्छा तो फिर ये तरीका जिंदगी मुझे भी सिखा दो। चुनाचे वो कलिमा पढ़कर मुसलमान होती है। बादशाह की बेटी है, मगर ये जुमले उनसे सुनकर वो वली से कलिमा पढ़कर मुसलमान होती है। शिकार करने आए थे, शिकार खुद हो गए। ये यकीन कहलाता है, इसी को यकीन कहा जाता है। यह यकीन कब है कि यहाँ बैठकर बातें कर लें और बाहर निकलकर वही काम कर लें जो दूसरे करते फिर रहे हैं, झूठ भी बोल रहे हैं, ग़ीबत भी कर रहे हैं, हसद भी कर रहे हैं। ये बातें इसलिए हैं कि यकीन नहीं बना हुआ है। तो यकीन बातों से नहीं, अमल से सामने आता है। इसलिए भाइयों, उसको बनाने की जरूरत है, उस पर मेहनत करने की जरूरत है। जिंदगियां लगेंगी, माल लगेगा, वक्त लगेगा, जाने लगेंगी, तब जाकर हमारे दिलों में यकीन पैदा होगा। ये जो उम्र मिली है 150 साल, ये उसी को कमाने के लिए मिली है। बाकी तो जरूरियात जिंदगी हैं, वो तो पूरी ही हो जाती हैं। ये यकीन हमें भी नसीब हो जाए
تو پھر دیکھیے کہ ہماری زندگی کی ترتیب کیسی ہو جائے گی۔ عزیزوں، بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، معزز خواتین، ہماری ماں بہنوں، موضوع چل رہا ہے یقین کامل کس کو کہا جاتا ہے اور یقین کرنا کتنا ضروری ہے اللہ کی ذات پر۔ اسی موضوع پر انشاءاللہ اس کی اگلی کڑی، اگلی نشست میں آپ کے روبرو پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ہمارا یقین بنا دے، پروردگار ہمارے دلوں میں اپنا یقین جو ہے بٹھا دے، پروردگار ہم سب کو یقین کے ساتھ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اخلاص ہمیں عطا فرما، اے اللہ مرتے دم تک کسی کا محتاج نہ بنا، پروردگار کلمے والی موت، ایمان والی موت ہمیں عطا فرما۔ اے اللہ ہماری دنیا بھی بہتر فرما، ہماری آخرت بھی بہتر فرما۔ حشر کے میدان میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو ہمیں جو ہے رسوا نہ فرما، ہمیں شرمندہ نہ فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صدمہ ہو ایسی امت کو دیکھ کر، پروردگار اس امت میں ہمارا شمار نہ فرما، پروردگار ہمارا خاتمہ بالخیر فرما، جنت والی زندگی عطا فرما، تیری رضا اور خوشنودی عطا فرما۔ اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل اور برکت سے قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی وسلم علی حبیبک سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔